श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की हजूरी विच बैठी साध संगत जीओ, आओ आपां फतेह बुलाउणी है जी। कोई रसना खाली ना रवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की आपां दरबार विच हाजरी भी लाउणी है ते जो फतेह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अज विसाखी वाले दिन खालसे नूं बख्शिश कीती है, आपां ओह बुलाउणी है जी। आओ सारे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना है, जिन्हां ने मनुखा नूं अपने वर्गे भड़के जीवां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने चरनां नाल लाया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की रहमत, उन्हां दा तरस है जो उन्होंने तरस अपने ते कीता ते आपां नूं खिच के अपने चरनां नाल पातशाह जी ने अपना दिहाड़ा मनाउण वास्ते आपां ते सारियां ते किरपा कीती है। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नाम जो है ना, लैंदियां ही मन खिड़ जाता है। मन दे विच एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाम च कोई ऐसी शक्ति है जिदे करके मुर्दियां नूं जीवन मिल जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 9 साल की उम्र विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी ते सतगुरु जी विराजमान होए, गुरु बने ते अपने गुरगद्दी के समय तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सब तो पहला अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का सीस अपनी झोली विच लिया। देखो इड्डियां वड्डियां कुर्बानियां वो गुरु साहिब जी ने गुरगद्दी ते बैठदियां सार ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चलना कीतियां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी इन्नियां चढ़दियां कलां विच सन कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस आउंदा है ना, महाराज जी किरतपुर साहब तुर के जाते हैं, उत्थे जाके भाई जेते तो सीस लैके सतगुरु जी पालकी विच रख के आप कंधा दे के सतगुरु जी वापस आनंदपुर साहब आउंदे हैं। मातावां दे अखां विच अथरू हन। माता नानकी जी जो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी हन, माता गुजरी जी जो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे महल हन, उन्हां दे अखां विच अथरू हन। पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी चढ़दियां कलां विच हन। भाई जेते नूं गलवखड़ी विच पा के वर दंदे हन रंग रेटे गुरु के बेटे। देखो गुरु महाराज दा जिगरा कैसा वड्डा है, किड्डा वड्डा वो जिगरा है जिहड़ा पिता भी होवे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वर्गा, उन्हां दा सीस अपनी झोली विच लैके भी चढ़दी कला दी अवस्था विच है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का पहला जंग हुंदा है भंगानी दा, जो महाराज की उम्र हजे 20 साल की भी नहीं हुंदी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किड्डा वड्डा जंग कीता भंगानी दा ते ओ जंग तो पहला देखो 500 पठान आउंदा है। जदों जंग हुंदा है वो उल्ट के दूजे पासे भी हो जाते, सतगुरु फिर भी चढ़दियां कलां विच। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ा हौसला रखिया। कारेज जिहड़ा वर्ड है ना, जे अगे कारेज नूं समझना होवे ना, मैं कहना जी गुरु गोबिंद सिंह दा जीवन किते पढ़ के देख लो, कारेज वर्ड भी तुहानूं बहुत छोटा ही लगेगा। कारेज वर्ड भी कमजोर हो जाएगा जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हौसला कोई अपने अखां दे नाल अपने जिगरे नाल किदे उहनूं जिहड़ा पतिया के देखे, वो किदे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जिहड़े हौसले बारे कह नहीं सकते। किड्डा वड्डा वो हौसला है। देखो एडा वड्डा जिगरा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का है
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਗਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜੋ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੋ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਢੀਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, 700 ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੈਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਲੜਿਆ ਹੈ, 4.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ 40। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੁਅਲਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ? 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ 40। ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ 125,000 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं ਤਬੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਅਖਾऊं। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਕੇ 9 ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਦੇਖੋ 8 ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਐਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਗੜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 18,000 ਟਾਰਚਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਮਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ 18,000 ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ 18,000 ਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤੀਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੀਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ, ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੰਗੇ ਪੈਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਕੰਮੀ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
पर ये 5 ककार मेरे गुरु गोबिंद सिंह दी प्यार दी निशानियां तुहाडे वास्ते, जिहड़ी अज आपां नूं बहुत औखी हो गई है रखनी। अज आपां बहुत औखे हो गए हैं, अज केस रखने औखे हो गए, आपां किरपाना पाउणियां औखियां हो गईयां, कड़ा पाउणा औखा हो गया। बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक गल अपने हिरदे विच अज जान लियो, देखो तुसीं अपने जीवन चो जिन्ना सिੱਖੀ तो दूर जाओगे ना, उन्ने दुख तुहाडे जीवन विच आउणे हैं। You know why Sikhs has been always been the best in the world? Why? क्योंकि गुरु दी बख्शिश तुहाडे नाल है। गुरु गोबिंद सिंह ਉਹ अकाल पुरख ਦਾ रूप है, परमात्मा ਦਾ रूप। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ परमात्मा है, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਸਕੈਰਡ ਆਫ ਡੈਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ, ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿੜ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਤ੍ਰਿੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਗ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿੱਡੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਮ ਔਨ, what is the purpose of the ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਚਣੀ ਕਿੱਡੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੈਨ ਸੇਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਦੋ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਮੌਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। We are not subjected to death. That's one thing for sure. This is the message of Vaisakhi. You don't have death in your life. You just have to leave your body to have another one, or you decide not to have any. ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। What else do you want? What are you looking for? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਹਿਊਮਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਮਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਲੀ ਬਟਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਐਸਕੇਪ ਡੈਥ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਲਿਵ ਫੋਰਐਵਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਠਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ 1699 ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ 22 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਸਪਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਛਕੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਦੋਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲਿਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਥੀ 1929 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਗ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਸੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੁੱਪ ਚਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਦਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਹਜ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। 10 ਲੱਖ that means 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਯੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਦੈਨ ਦ ਨੇਚਰ ਟੇਕਸ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਗੁਰੂ ਬਚਨੀ, ਬਚਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਦ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗਿਫਟ ਫॉर ਯੂ ਇਵਨ ਦੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਹਿਸ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਯੂ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਟ ਮੋਰ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ? ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਬਚਨ ਮੰਨ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਲਤਾੜਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਜ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
देखो तुसी सिक्योरिटी चेक करते हो एयरक्राफ्ट ते जान दी, कोई टोपी पाके आ जाए ना, उसे वेले दी टोपी लवा देंगे, भाई टोपी ला तू। सरदार का कोई हिम्मत है किसी को सरदार नूं कहण तो अपनी दस्तार ला। देखो किड्डी वड्डी इज्जत तुहानूं दित्ती है, एड्डियां एड्डियां किरपानां पाके आपां तुर रहे हो सड़कां ते, ये राइट तुहानूं किहने दित्ता? ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मेहर है। ये गल्लां किदे ना भुल्लिओ कि महाराज ने तुहानूं जो दित्ता है ना, महाराज ने अपनी खुशी नाल दित्ता है। वी हैव नेवर डिजर्व ऑल दिस, महाराज ने तो तरस करके दित्ता। सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई दया सिंह जी उठ के आए। हुण भाई दया सिंह लाहौर दे रहण वाले सन। हुण आह गल सुनन वाली है, गोज पोथी विच लिखिया है, one of the first and direct accounts of the Guru's activity and his बचन। गोज पोथी विच लिखिया है भाई दया सिंह लाहौर दे रहण वाले हन, ते ओ पता कौन सन? उन्हां दा पिछला जन्म पता की सीगा? ओ लव दे अवतार सन। कृष्ण जिहड़ा हन रामचंद्र दे दो पुत्र होए लव ते खुश, ते भाई दया सिंह वो लव दे अवतार हैं। वो लव ने की किया, जो उन्होंने राज कर लिया, जंगा कर लिया, फिर वो मन च विराग आया, उन्हें बहुत तप किया। ਉਹਦੇ तप का फल की मिलिया? वो भाई दया सिंह होके जन्म लिया उसने। क्यों? उन्हें परमात्मा की शरण विच आना सी। जस्ट इमेजिन दिस। देखो ये पहली बारी नहीं होया। हुण संतोख सर का तुसी इतिहास पढ़ के देखो, गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी ने मिट्टी मंगवाई संतोख सर दी, कहते संतोख सर दी मिट्टी लैके आओ क्योंकि हरमंदर साहब के थल्ले पाउणी है। ते जदों वो सरोवर की जिहड़ी हन खुदाई होई, विचों एक मटकी निकलती है, उहदे विच एक जोगी बैठा, वो मटकी दे विच, ते वो मटकी भन के उहनूं जिहड़ा दसम द्वार तो उहदे जिहड़े हन प्राण थल्ले लिआंदे, उहनूं उठाया। उहने अखां खोल के पहला ये सवाल किया, ये समा किहड़ा? उहनूं दस्सिया जी कलयुग का समा है। कहंदे किन्ने साल हो गए? कहंदे 5,000 साल बीत गए हन कलयुग दे। उन्हें उठ के कहा, कहंदा गुरु नानक दी जोत कित्थे? तुहानूं पता वो किदों दा बैठा सीगा? मिलियन ईयर्स ओवर दा बैठा सीगा, क्योंकि ओहदे गुरु ने उहनूं कहा सी जे तू परमात्मा नूं मिलना है, यू हैव टू वेट अंटिल कलयुग, एंड व्हेन द एज ऑफ कलयुग कम्स then गुरु अर्जन देव जी will be the 5th गुरु नानक, तो उन्होंने दर्शन करके तेरी मुक्ति होनी। किन्ने सालों का वो अपने प्राण उत्ते चढ़ा के बैठा रहा उडीक विच कि मनु परमात्मा के दर्शन होने ने। किन्ने लखां मिलियन ईयर्स वास्ते उडीकिया। अज तुहाडे सामने वही गुरु है जिहदे करके उन्होंने इन्ना तप करना पिया ना। हाउ मेनी मिलियन ईयर्स he has to meditate, he has to stay in the मटकी for how many years, but ओ गुरु अज तुहाडे सामने। किते शरदा नाल दर्शन ता करके देखो ये गुरु, फिर पता लगूगा गुरु है कौन। तो उस जिहड़ा है देखो उस वेले जिहड़ा हन वो लव ने भी ऐसा तप किया, तो ओहदा फल उन्होंने मिलिया। भाई दया सिंह के रूप दे विच उन्हें जन्म लिया, तो अपना सीस देन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह कोल पहुंच गया। महाराज ने ओहदा हथ फड़िया, हथ फड़ के सतगुरु जी तंबू विच लै जांदे ने, उत्थे तलवार मार के दया सिंह का सिर कट दिंदे ने। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ये जी गल है ना, कई कहते जी बकरे रखे आर क्या नहीं, पातशाह झूठ नहीं बोलते। सतगुरु जो करते ने सच करते ने, झूठ नहीं बोलते। एडा स्ट्रोंग ये जड़ा एडा पावरफुल पंथ सतगुरु ने बनाया, जिन्होंने मकाउण वास्ते मुगल भी हार गए, वो अफगानी भी हार गए, अंग्रेज भी हार गए। किन्नियां ने यह धर्म को खत्म करना चाहया, पर अज भी तुसी जिउंदे हो, अज भी पग अपने सिर ते है। कौन हरा सके पंथ? एडा तकड़ा पंथ थोड़ा ख्याल कोई बकरे छड़ के उत्थे कम ऑन। तो की होया? महाराज ने सिर लाया, सिर ला के खड़का होया, शीश डिग्या धरती ते, लहू की धार बाहर आउंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह अपनी तलवार लैके फिर सतगुरु जी आउंदे ने दीवान विच, तलवार नूं उच्चियां करके कहंदे ने एक होर शीश की लोड़। उदों सिख डर गए, कहंदे महाराज ने तो दूजा शीश मंग लिया, हुण पता नहीं होर किन्ने क मंगणगे। तो उस वेले की हुंदा है, संगत विचों जिहड़े डरपोक हैं ना, कावट जिहड़े हन, जिहड़े खाण पीण वाले बंदे, क्योंकि हर कोई बंदा हर तरह का हुंदा है ना। कई खाण पीण वाले हुंदे ने, लाहा उठाउण वाले, वो उठ के भज गए पिछों। कहंदे किते सतगुरु जी मैनूं देख के ना सद लैण, किते ऐसा ना होवे कि मेरा ही सिर वट के रख देन। लोग डर गए सीगे, की होया? भज गए कई। पर फिर उस वेले सतगुरु का एक वचन होया, भाई धर्म सिंह जी। हुण भाई धर्म सिंह जी जिहड़े हन,
देखो ये भाई ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ? ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 101 ਜਨਮ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਚਰਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਹਾਊ ਸਟੂਪਿਡ ਵੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਸਿਰ, ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫੰਦਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੰਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਣ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਦ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 1/4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੜ ਗਈ, ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਦਬੂ ਆਈ ਨਾ ਲਹੂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਤਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫੰਦਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਦਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੰਦਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਪੇ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਤਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੰਦਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਨਵਰ 8 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫੰਦਕ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ ਫੰਦਕ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਚੰਦਰਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੈਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਕ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਖਮ ਚੰਦ, ਸੋ ਮੋਖਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਿਪਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਸੀ ਦੁਆਰਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਚੰਦ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਭਗਤ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨਾਈ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੈਨ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸੈਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਟਿਲ ਟੁਡੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਨਾ 5 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਉਹ ਬਾਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ
उस जल नूं सतगुरां ने फिर अरदास की, अरदास करके उसनूं अमृत बनाया। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो अमृत तैयार हो जाता है ना, तो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने ते पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है उस वेले सतगुरु ने आप अपने हथी छकाउंदे। हुण देखो यही खंडा जिहड़ा है ना अज तक भी आनंदपुर दे विच जो केसगढ़ है उत्थे अज तक भी वो खंडा पिया है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत नूं तैयार करन वास्ते वरतिया सी। सो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों ये अमृत तैयार होया तां 5 वारी मूँह विच हर एक करके 5 प्यारे नूं छकाया ते नाल कहा कि एक बुक भर के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउणी है 5 वारी ते 5 वारी नेत्रां विच ते 5 वारी शीश ते पवा के 15 वारी फतेह बुला के फिर ये अमृत जहां दे के गुरसिखां नूं उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कीते, कहंदे तुसीं अज तो 5 प्यारे हो, तुसीं मेरा रूप हो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बचन कीते, कहंदे दया सिंह तू आ गया पंथ दे विच, कहंदे अज तो तेरे आउण करके खालसे पंथ विच दया आ गई। दया ऐसी आई कि खालसा जिहड़ा है चाहे कोई खालसे दा बुरा भी करे ना, खालसा किसे दा बुरा नहीं करता, खालसा हमेशा रखिया करेगा, खालसा जिहड़ा अपनी कुर्बानियां दे के भी दूसरे नूं बचाएगा। इन्नी दया है, इन्नी दया है कि खालसे नूं अपनी जान की फिक्र नहीं, वो दूसरे नूं बचावेगा, वो भावें उन्हें अपनी जान दूजे वास्ते देनी पवे। इस करके खालसा यही तो करता रहा ना, हुण तक अपनियां जानां वारदा रहा दूजियां वास्ते। किते खालसे ने सोचा कि मेरी जान की कीमत ज़्यादा है मैं ना देवां जां सोच के देवां, नहीं। भाई मती दास के शीश ते आरा रख देंदे आ ना, भाई मती दास कहता आरा जरूर रख दिओ, मेरा मुँह मेरे प्यारे गुरु तेग बहादुर साहब वाल कर दिओ, किते वो ना दूर होवे। देखो वो गुण जिहड़े सन सारे महाराज ने खालसे विच भर दित्ते। महाराज ने ऐसी दया पाई कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे गुरसिख 7 दिनां दे भुखे ते उन्हां नूं कोई आके खबर दिंदा है, कहंदे 18,000 जिहड़ियां हिंदुस्तान दीयां लड़कियां नूं अबदाली वर्गे जरवाने काबुल विच लिजा के उन्हां नूं बेचणगे, उन्हां नूं नीलाम करनगे। तां खालसा 7 दिनां दा भुखा कहंदा ये रोटी हत्थ विच फड़ी छड्ड के कहंदे जे बचे तां के छक लवांगे, पहलां उन्हां नूं छडाउने आ। उन्हां लड़कियां नूं जाके छडाया, जंग कीता ते जंग करके फिर उन्होंने घरों घरी छड्डिया। लड़कियां कहंदियां असीं वो घरां विच नहीं जाना, उत्थे डरपोक कावड़ बंदे रहिंदे ने जिहड़े साडी रखिया नहीं कर सकदे। सिंघो तुसीं सानूं अपने नाले लै जाओ। सिंह कहंदे नहीं ऐसा नहीं असीं करना, कहंदे तुहानूं वापस घरां विच छड्डांगे। देखो वो महाराज दे जिहड़े गुरसिख ऐसे ने, ऐसी दया करन वाले ने, ऐसी मसी है उन्हां दे विच। धर्म सिंह नूं कहा कि धर्म सिंह तेरे आउण करके खालसे नूं धर्म दा गुण मिल गया, क्योंकि धर्म जिहड़ा है खालसा जिहड़ा है जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल 700 सिंह आउंदे ने, सारियां दा जिहड़ा हन 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हफ्ते दे विच शहीद किया जाता है। 100 सिख नूं हर रोज़ उन्हां दा सिर वड्ढिया जाता है ते एक भी सिख कन्वर्ट नहीं होया, एक भी सिख ने अपनी जान की परवाह नहीं की ते जिहड़ा हन अपने धर्म नूं उन्हां ने रखिया। ते ओ माइयां जिहड़ियां हन मीर मन्नू दी जेल दे विच सवा मन दे पीसने पीस के ते उत्थे जिहड़ा भुखे भाणे रह के कोरड़े खा के भी ते जिहड़ा भुख इतिहास है करके अपने बच्चों के टोटे करा के जला विच भी पा लिया, अपना धर्म नहीं छड्डिया। कहंदे तुहाडे नाल धर्म कायम हो गया है। ते जिहड़ा बचन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कीता सी ना कि दुनिया ते जदों तक ये सिख धर्म रहेगा उदों तक बाकी दे धर्म रहणगे। जिदन सिख धर्म नहीं रहा तो कोई धर्म नहीं रहा। सिख धर्म एक फाउंडेशन है ऑफ द रिलीजन, जिहड़ा हाँ रिलीजन की फाउंडेशन है इस वर्ल्ड वास्ते। ये गल मन लियो अज, क्योंकि इको एक धर्म सच्चा रह गया दुनिया में, ये सिख धर्म है। जिहड़े बाकी दे धर्म पखंडां विच पै गए ने, बाकी दे धर्मां दे विच मैनिपुलेशन हो गया ते वो धर्म नूं मैनिपुलाइज कर रहे ने, पर सिख धर्म नूं कोई मोनोपलाइज नहीं कर सकदा, क्योंकि अज भी अपना गुरु अपने कोल है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपने गुरु तो कोई दूर नहीं कर सकता ਜਦੋਂ तक सिख ਦੇ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ है। ਤੇ महाराज ने फिर भाई हिम्मत सिंह जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ करके सिखां ਵਿੱਚ हिम्मत आ गई है। कैसी हिम्मत, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम खाऊं। इन्नी हिम्मत है कि कोई सोच सकता कि मैं 125,000 ना लड़ सकता, मैं 1 मिलियन ना लड़ सकता, नहीं हो सकता भाई। पर हिम्मत ऐसी आई कि खालसे ने करके भी दिखाया है। खालसा किते भी किसी तो डरदा नहीं, ना किसी नूं डराउंदा है। ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह मुख
कहते स्थित होना, परमानेंट होना, स्टेबल होना, कहते ये मोहकम सिंह तेरे आउण करके हो गया। खालसे नूं कोई सिख नहीं कर सकता, खालसे नूं कोई हिला नहीं सकता। खालसा जिहड़ा है जिथे खड़ेगा अपना सच दे उत्ते वो खड़ा ही रहेगा, चाहे ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ कोई भी कीमत तारनी पै जावे ते ਉਹ नहीं किते हिलेगा। देखो कितना खालसे विच हिम्मत है। एक साखी आउंदी है ना, एक सिख जिहड़ा है गुरसिखां दी सेवा करदा है, ਉਹਦੇ घर च गरीब सिख आउंदे ने, कोई धनी सिख आउंदे ने, लॉजिंग दी सेवा करदा बेचारा, उन्हां दी सेवा मुट्ठी छापी करदा, खाना दंदा, कोई भी आ जावे। ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ चोर आ जाता है, वो चोर आके ਜਦੋਂ सिख बाहर जाता ना, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ घरवाली तो गहने लुटदा है ते ਉਹਦੀ घरवाली ਨੂੰ मार भी जाता है। ये सिख बेचारा बाहर गया होया खाना लैण वास्ते भी लंगर तैयार करना, मेरे घर च गुरसिख आया है ते की हुंदा है, कहंदे ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ है ना वापस की देखो ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ चोर ਉਹਦੀ घरवाली ਨੂੰ मार के भजदा है, ਉਹਦਾ हथ फड़ लंदा, कहंदा तू कित्थे ਚੱਲਿਆ, खाना खा के जाना, तू लंगर छक के जाई, हुण तैनूं भुੱਖਾ नहीं भेजना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਭੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। देखो फिर भी जी अरदास करनी, पातशाह चार पैर दिन दे सुखना बतीत होए, चार पैर रहन सुखना बतीत करनी, सतगुर सच्चे पातशाह तेरा धन्नवाद है, तू जो किया तेरा धन्नवाद है। सिख जो सिर लाए जाते सन ना, वो जिहड़े हन जलाद एक्सीक्यूशन नूं की कहंदे सन, ये मुक्ति दाता है, ये मुक्ति दाता मैनू पहला मार, मेरा भला कर, मैनू मेरे गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच भेज दे तू। देखो किड्डी हिम्मत है उन्हां दे विच। फिर देखो अगे साहिब सतगुर सच्चे पातशाह भाई साहिब सिंह नूं देख के कहा कि तेरे नाल खालसे विच अज साहिब ही आ गई है, कि उन्होंने साहिब की प्राप्ति हो गई है, मेरे खालसे नूं परमात्मा की प्राप्ति है, मेरा खालसा मैनूं प्राप्त है। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने यह वचन किए। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी उस वेले वीर आसन होके पंज प्यारां दे सामने बैठ जाते हैं। तो उस वेले भाई दया सिंह ते पंज प्यारे सारे हैरान हो जाते हैं, कहते सतगुर सच्चे पातशाह आ तुसीं की कर लगे हो? कहते नहीं खालसा जी अज मन्नू भी अमृत छकाओ, मैं भी अमृत छक के गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह प्रगट करो। पर कई इतिहासकारों ने लिखा गुरु गोबिंद सिंह का नाम पहला तो ही गोबिंद सिंह है, गोबिंद राय किते होया ही नहीं, कई इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा। तो चलो कहते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहते अमृत सानू भी दिओ। भाई दया सिंह दे हाथ जुड़ गए, कहते पातशाह ऐसा किवें असीं कर सकते हैं, तू साडा गुरु है, तू सानू अमृत दिता है, पातशाह जी तू साडे हलत पलत दा राखियक है, तू साडा सब कुछ है, असीं तैनूं की दे सकते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा नहीं खालसा जी अज तुहानूं अधिकार दिता है, अज तुहाडे अगे गोबिंद सिंह दे भी हथ अड़ते ने, क्योंकि अमृत अज असीं अपने खालसे नूं बख्श दिता। अज गोबिंद सिंह दे भी हथ तुहाडे अगे झोली चोजरा हन, असीं भी नीवी करके मंगदे हां। देखो ये अमृत कितना वड्डा है, जिहदे अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी झुक के लिया, मंग के लिया गुरु जिहड़ा हन। फिर खालसे ने आके जिहड़ा हन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अमृत छकाया। ते फिर महाराज दियां जिहड़े हन माता नानकी जी ने छकिया, माता गुजर कौर जी ने छकिया, ते फिर महाराज दियां जिहड़े हन दो मातावां सन उस वेले, माता सुंदर कौर जी ते माता अजीत कौर, उन्होंने भी अमृत छकिया। माता साहब कौर दा हजे शादी नहीं हुई सी उस वेले। सो फिर साहिबजादियां ने आके अमृत छकिया ते महाराज दे सारे परिवार ने अमृत छकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक कृपा सतगुरां ने अपने ते कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने देखो आप आपनों अमृत की बख्शिश की ते आप आपने ये अमृत की दात मंग के लई। देखो अज जे तुसीं सवाल करते हो ना कि पंज प्यारियां विच औरतां क्यों नहीं लग सकदियां, देखो ये भी वड्डी गल है। नौजवान सभा ने तो औरतां पा भी दित्तियां, दो पा भी दित्तियां अपनी खुशी दे नाल। देखो जिहड़ी गुरमत हुंदी है ना वो तो गुरमत ही हुंदी है, मनमत मनमत ही रहेगी, उन्होंने कोई तुसीं बदल नहीं सकते, थोड़े विच शक्ति नहीं हो, क्योंकि वो मर्यादा नूं बन्नण वाले गुरु गोबिंद सिंह जी। ते सवाल यही संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां नूं कीता सी ना किसी ने, कहंदे देखो ये पंज प्यारे क्यों हमेशा मरदे हुंदे ने, मेल हुंदे ने, ये डिस्क्रिमिनेशन है। वो उन्होंने इको गल कीती सी, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह ने पंज सिख जिहड़े पंज सीस मंगे सन, महाराज ने ये नहीं कहा सी मैनूं मेल चाहिदा जां फीमेल चाहिदा। उदों आया कौन?
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ, ਪੋਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੀਆਂ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜਨਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, then you will enjoy your life, you will know what independence is all about। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਸਹਿਬ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਰਚ ਕਰੋ ਹਮਰੀ ਸਦਾ ਕਵੰਤਕ ਕਰਵਾਰ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਅਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਬੀਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਦੋਰੇ ਕਿਉਂ ਪੜੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਗਰ ਦੰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਬਨ ਸਿਉ ਬੁਲਾਉ ਸਫਲ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਦ੍ਰਿੜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰ ਪਰਵੇਸਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਹਿ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੇ ਨੀਲ ਭੇਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਉਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ ਦੀਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾ, ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ। ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਜ਼ ਯੂਸਲੈਸ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਲਿਵ ਟੁਡੇ ਟੁਮਾਰੋ ਯੂ ਡਾਈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਤਰਸ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।